ایمان پر ہونے والے بیجا اعتراضات کا علمی محاسبہ۔ یہ عنوان میں نے جو منتخب کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے قائد کے فرمان کی بنیاد پر۔ حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ دین تشریف فرما تھے، ایک کتاب کا تذکرہ کیا، اس کتاب کا نام ہے محرف کون، اور یہ قریبی ملک کے اندر ایک بدبخت نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبیوں میں 4 نبی ایسے ہیں جن میں 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ ان میں ایک ذات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوسرے حضرت ادریس، اور زمین میں جو بقیر حیات، حالانکہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جن کو ظاہری طور پر موت نہیں آئی، موت آنی، اجل آنی جس کو کہا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں ایک ذات حضرت الیاس کی ہے اور ایک ذات حضرت خضر کی ہے۔ بہرحال قرآن فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا محبوب کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ادریس کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچا تھا اور وہ نبی تھا، اور نبی ہے بھی وہ۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ رب العزت فرماتا ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ بلند مقام یہ ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء کرام نے، جو بھی علماء اہل سنت ہیں، مترجمین قرآن ہیں، اہل سنت کے آج تک یہی ترجمہ کرتے آئے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی تفسیر بتا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں یہ بات آخر میں نے منتخب کیوں کی ہے، یہ عنوان چنا کیوں ہے۔ پہلے تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ تفسیر کشاف کو اٹھائیے، اگرچہ معتزلی کی ہے لیکن باب نقول کے اندر اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے میں اٹھا رہا ہوں۔ یہاں حضرت ادریس کے لیے کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مقام، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے یا تو آپ کی شرافت معنوی مراد ہے، علو معنوی مراد ہے، یا علو ظاہری مراد ہے۔ علو معنوی کے اعتبار سے تفسیر کشاف کے اندر ہے، یا المقام العلی سے مراد شرف النبوتی والزلفى عند اللہ تبارک و تعالی، مراد یہاں نبوت کی شرافت ہے، مراد یہاں اللہ کی بارگاہ میں قرب اور تقرب کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا یہ تقرب کس طرح اللہ نے عطا فرمایا، وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علیہ 30 صحیفہ، اللہ نے حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ یہ آپ کے شرف معنوی کی بات ہو گئی، اب ظاہری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اسی میں اٹھائے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مراد یہ ہے رفعہ الی السماء الرابعہ، اب السادسہ، آپ کو 4تھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یا 6ٹھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا تب آپ نے فرمایا الی الجنہ، مکانا علیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو جنت کی طرف بلا لیا ہے۔ آگے آپ بڑھیے ذرا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھے، حضرت امام حسن مصطفیٰ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا لا شیء اعلی من الجنہ، جنت سے بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے اس کو جنت کی طرف بلا لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہوا حی فی السماء الرابعۃ اب السادسۃ اب السابعۃ او فی الجنۃ ادخلها بعد ان اذیق الموت فاحیا ولم یخرج منها۔ آپ فرماتے ہیں مراد یہ ہے آپ کو 4تھے آسمان میں اٹھایا گیا، یا 5ویں میں آپ 6ٹھے میں اٹھایا گیا، یا 7ویں میں اٹھایا گیا، یا آپ کو جنت میں بلا لیا گیا، لیکن معاملہ پہلے کیا ہوا؟ آپ نے فلک الموت سے کہا میں جنت میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو موت آئی، اجل آنی آئی، اس کے بعد آپ کی روح کو واپس کر دیا گیا، آپ جنت کی سیر کرنے گئے۔ جنت کے اندر جیسے داخل ہوئے حضرت علامہ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ نے کہا اب میں جنت سے نکل کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے دوبارہ نکالا نہیں جاتا۔ حضرت ملک الموت نے کہا اور
फरिश्तों ने कहा अब क्या किया जाए? रब करीम ने फरमाया मेरे हुक्म से इसने किया है इसलिए इसको वापस नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम या तो आसमान में तशरीफ फरमा है या जन्नत के अंदर तशरीफ फरमा है। यह बात ये तफसीर सारी तफसीर की किताबों में लिखी हुई है। ये वजाहत आपको हर तफसीर की किताब में मिलेगी। लेकिन आज हिंदुस्तान के करीबी मुल्क के अंदर एक लाल दाढ़ी का बड़ा मनहूस शख्स जिसको रियाज शाह कहा जाता है, जो कभी राफजियत में पकड़ा जाता है, कभी शियत के अंदर राफजियत के अंदर पकड़ा जाता है, कभी वहाबियों के साथ हाथ मिलाता है। इसने एक तकरीर में कुरान पाक की इस आयत के अंदर तहरीफ मानवी की कुरान का तर्जमा किया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने इदरीस को अली की जगह दी, अली की जगह दी माअज़ल्लाह। अब ये राफजियत की बोली है इसलिए कि हमारा अकीदा ये है जो इमाम अहमद रज़ा खान ने एतिकादुल अहबाब फी जमील वल मुस्तफा वल आले वल असहाब के अंदर जिक्र फरमाया है। आप अकीदा सालिसा पढ़े, आप अकीदा राबिया पढ़े। मेरे इमाम ने जिक्र फरमाया कि नबी और रसूल का मकाम गैर रसूल से अफसल हुआ करता है। इसने साबित ये करना चाहा है जो राफजी कहते हैं। और आला हजरत रद्दुल रफ़्ज़ा के अंदर इरशाद फरमाते हैं हिंदू पाक के अंदर जितने राफजी है ये सब काफिर मुर्तद है। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे का इमाम ने फरमाया दो बदअकीदियों से महफूज नहीं है, दो ज़रूरियात दीन का इनकार करते हैं। एक तो ये कहते हैं कुरान पूरा नहीं है, ये कुरान किसी गुफा के अंदर रखा हुआ है जो असली कुरान है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। दूसरी बात ये कहते हैं सरकार के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर है तो अली का है, यानी नबियों से भी अफजल मानते हैं, रसूलों से भी अफजल मानते हैं। इसने तर्जमा यह किया, राफजियत की बोली वाला तर्जमा किया। जब उलमा ने पकड़ा तो कहने लगा अरे भाई नजफ़ अशरफ के अंदर हजरत इदरीस अब आएंगे, और ऐसा बेहुदा जुमला बोला, कहा कि मौत तो आएगी ना उनको, आसमान ही में थोड़ी रहेंगे, जब वो दुनिया में आएंगे उनको मौत आएगी तो वो नजफ़ अशरफ के अंदर उनको दफन किया जाएगा। और उसने कयास किया, इस हकीकी और तारीखी मसले को कयास किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाले मसले पर। हालांकि अहले इल्म बैठे हैं, अहादीस सहीहा से साबित है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे भी, और आपकी आखिरी आरामगाह वही होगी जहां मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। लेकिन किताबों में हजरत इदरीस के ताल्लुक से आपकी आखिरी आरामगाह के ताल्लुक से कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसने ये जुमला बोला। और यहाँ तहरीफ मानवी की, जब तहरीफ मानवी पे उलमा ने पकड़ा तो उसका एक चमचा उठा जिसको चमाने समा कहा जाता है। मैं उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। उस मरदूद ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मुहर्रिफ कौन। उसने उसमें 15 इतराज किए हैं तर्जुमा कंजुल ईमान पर, और उसने कहा कि आला हजरत के तर्जुमे को उठाइए। कहा मैं सिर्फ एक दर्जन मिसाल दे रहा हूँ, 12 मिसालें उसने तहरीफ मानवी की अपने एतबार से पेश की और 3 तहरीफ लफ्जी के पेश की। और इमाम अहमद रज़ा खान पे काफिर और मुर्तद कफर माअज़ल्लाह उसने फतवा लगाया। मैं कुर्बान जाऊं अपने कायद पर, मेरा कायद ऐसा कायद है हिंदुस्तान के चारों तरफ के सारे मसाइल पे नजर रखता है। हिंदुस्तान के बाहर मसलक और इमाम अहमद रज़ा खान पे क्या चल रहा है वो भी उसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं रहता है। मुझसे कहा मौलाना इसका रद्द होना चाहिए, और हमारे स्टेज से इमाम अहमद रज़ा खान के कंजुल ईमान की हक़ानियत और शनाकत का इजहार होना चाहिए। मैं उस पर अकीदा से कहना चाहता हूँ, तूने इमाम अहमद रज़ा खान पर एतराज किया है, तुझे मालूम होना चाहिए कि इमाम अहमद रज़ा खान एक मुजद्दिद है, मुजद्दिद। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, भैया गाड़ी ना देखिए तो बाद में देख लेना, पीछे वालों को जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। जी हज़रत, बहुत अच्छा। ये बीज भी हिंदुस्तान से ही बोया गया। तर्जुमा कंजुल ईमान में कीड़े निकालने वाले लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हुए, तब करीबी मुल्क वालों को हिम्मत पैदा हुई। और ये मैं नहीं बोलता, मेरे मुर्शिद की ऑडियो जिसने सुनी होगी वो जानता होगा। मेरे पीर ने अपनी ऑडियो में फरमाया मेरे बाप पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तर्जुमा कंजुल ईमान में कीड़े निकाले गए। ये जुमला मेरे मुर्शिद का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कीड़े निकालने वाले हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, उनकी बोली आज हमारे पड़ोसी मुल्क में चली गई। जैसे पड़ोसी मुल्क की बदअकीदगी हिंदुस्तान में भी फैलती चली जा रही है। लेकिन याद रखो, यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ आपके इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पैगाम देना चाह रहा हूँ, अभी इमाम अहमद रज़ा खान के गुलाम जिंदा है जो
मुजद्दिद कौन होता है? मैं युजद्दिदुलहा दीनहा की तफसीर जब मुल्ला अली कारी ने की तो फरमाया युबीनु सुन्नता अनिल बिदअती व युक्सिरुल इल्मा व युइस्सु अहलहु व यकमहुल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद वो होता है जो सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क कर दिया करता है। जी बेशक बेशक। और अल्लाह बोल जाए अगर अल्लाह ने ज़बान दी तो मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले भी जरा बोल जाए ताकि मैं समझ जाऊं, मेरा मैमना भी मजबूत है, मैसरा भी मजबूत है, आगे पीछे से भी सदर पनाई भी है, कुछ पनाई भी है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। उसने पहला इतराज किया था, 15 इतराज का जवाब नहीं दूंगा इसलिए कि वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन उसको समझना चाहिए मुजद्दिद कौन होता है। मुजद्दिद बिदअत और सुन्नत के दरमियान फर्क कर दिया करता है। जिसको अल्लाह भेज ही सही चीज के लिए रहा है वो गलत कैसे करेगा। उसके बाद फरमाया इल्म बना देता है, इल्म वालों को वकार देता है, साथ ही बिदअत को जड़ से उखाड़ देता है, बिदअतियों की कमर तोड़ देता है। तभी तो बरेलवियों ने बड़े फख्र से कहा था जिसने पद मजहबों के किले खा दिए हिम्मत आला हजरत बिला को सलाम। उसने पहला इतराज किया, बड़ा फुसफुसा इतराज है, बड़ा बेकार सा इतराज है। कहा कि इमाम अहमद रजा खान ने कुरान पाक का तर्जमा जहां भी अय्युहन नबी का कलमा आया उसका तर्जमा किया गैब की खबर बताने वाले, गैब की खबर देने वाले। बोले नबी का माना सिर्फ खबर देना होता है, इसने इसमें वर्ड बना दिया, इन्होंने इसके अंदर लफ्ज बढ़ा दिया। हालांकि ना उसको तर्जमा लफ्जी मालूम है, ना तर्जमा बा मुहावरा मालूम है, ना उसको तर्जमा बा मुहावरा लफ्जी तर्जमा तौसीही तर्जमा जानता है। वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ बकवास करना जानता है और कहता है नबी का माना किसी मोतबर लुगत के अंदर ऐसा है ही नहीं कि जिसका माना हो नबी गैब की खबर देने वाला। कहने लगा इसलिए तहरीफ हो गई, चेंजिंग हो गई, बदलाव हो गया। हमने कहा कुरान तू बता तहरीफ की कितनी किस्में हैं। कुरान ने 3 तहरीफ की किस्में बयान कर दी। पहली तहरीफ ये होती है ऐसी बात बोली जाए जो अल्लाह ने कही नहीं है फिर अपनी तरफ से लगा दी जाए। उनका रद्द कुरान ने किया फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुमूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समरन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि सामने कभी कभी है कुछ लोग इस तरह की बात बोलते हैं और उसमें तोड़ मरोड़ के बात पेश करते हैं। सामने वाले को लगता है यार बात तो जबरदस्त है, शायद ऐसा ही कहा होगा। जैसे आप समझिए मुदल्लिस किसको कहा जाता है, तदलीस कौन करता है, तदलीस किसको कहा जाता है। आदमी अपने से ऊपर के शैख का नाम छोड़कर उससे ऊपर का ले ले ताकि समझे यार ताजुश शरिया से मुफ्ती आजम से मुलाकात हुई है। कोई कहे मुफ्ती आजम ने फरमाया उम्र 35 साल है, हजरत के विशाल को 40 साल से ज्यादा हो गए। ऐसी तरीके से आज कोई आदमी इस तरह की बात बोले और ये साबित करना चाहे कि ये मेरी बात नहीं अल्लाह का कलाम है, ये दूसरी किस्म होती है। कुरान कहता है वमिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही व यक़ूलूना समअना व असैना वस्मा गैरा मुस्मइन व राइना लय्यम बिअलसिनतिहिम व तानन फिद्दीन। यही है लय्यम बिअलसिनतिहिम, ज़बान को मोड़ना, ज़बान को फेरना और ये कहना कि ये अल्लाह का कलाम है। और तीसरी किस्म आपको बताता हूँ, तीसरी किस्म ये है सरफुल कलामी अल हकीकती ही, अल्लाह कलाम को उसकी हकीकत से फेर देना बिला दलील, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी दलील के इस कैद को सामने रखना और इस बात को सहन में बिठा लेना। कुरान पाक फरमाता है फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति व इब्तिगाअ तावीली व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ये तहरीफ की तीसरी किस्म है। इमाम अहमद रज़ा खान का कमाल ये है, इमाम के कंजुल ईमान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तहरीफ नहीं पाई जाती है। कभी तफसीर बिल कुरान पाई जाती है, कभी तफसीर बिल हदीस पाई जाती है, कभी तफसीर बि अक़वालिस सहाबा है, कभी तफसीर बि अक़वालिल असलाफ है। मैंने कहा तू तफसीर और तहरीफ के अंदर फर्क न कर सका और इमाम अहमद रज़ा खान पे हमला कर दिया। अबे इमाम अहमद रज़ा खान का तर्जमा महज तर्जमा ही नहीं है, ईमान की हिफाजत का जरिया है इमाम अहमद रज़ा खान का तर्जमा है कंजुल ईमान। अगर नहीं समझ में आता तो देख ले, जब ये तर्जमा किया जा रहा था वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम का है क्या तर्जमा किया जा रहा था। अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। ये अशरफ अली तर्जमा कर रहा है, अशरफ फैली तर्जमा कर रहा है कि अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना नहीं।
جبکہ قرآن کہتا ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تیرا ترجمہ تو قرآن کی دوسری آیت سے مردود ہو گیا، لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان کی ذات پر، وہ صرف ایک مترجم ہی نہیں ہے بلکہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ اس میں رسول نے اس کو وہی ادب سکھا دیا تھا جو ادب کا حصہ اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ امام احمد رضا خان ترجمہ کرتے ہیں ابھی تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ بہرحال بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے کتنے علماء نے ترجمہ کنز الایمان کے دفاع میں مثالیں لکھی، اہل علم کا مطالعہ کرے اور پوری طریقے سے مزے لیں۔ علمی ذوق جو اس کو رکھتا ہے وہ اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن میں اس کے دعوے کی طرف جاتا ہوں۔ صرف ایک مثال، وقت کم ہے ورنہ تو الحمدللہ امام احمد رضا خان کا یہ غلام 15 سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکتا ہے۔ یہ اہل علم یہاں تشریف فرما، ان کی ذات تو بہت اونچی ہے، ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تنہ تنہا جواب دے دوں گا، اور رب چاہے گا تو کسی بھی طریقے سے جواب مکمل ہو ہی جائے گا۔ بس آپ دعا فرمائیے۔ اس نے کہا امام احمد رضا خان نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ تحریف ہے۔ میں نے کہا بدعقیدہ، یہ تحریف نہیں ہے، یہ تفسیر ہے، اور یہ تفسیر بالرائے نہیں، تفسیر بالقرآن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی کا معنی کیا غیب کی خبر دینے والا۔ ابھی میں لغت کے اعتبار سے بھی جواب دوں گا تاکہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بکواس سے پردہ ہٹانے کے لیے امام احمد رضا خان کے غلام ابھی زندہ ہے۔ توجہ فرمانا، قرآن کہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ جو غیب رکھتا ہے نا، فرمایا عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا اور کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر یہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیا کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے۔ یقیناً میرے نبی علیہ السلام سارے نبیوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اور امام احمد رضا خان کا ایک جملہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، سرکار علیہ السلام کو تو بھی اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہی ہے، نبی کے صدقے میں ان کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرما دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ تفسیر بالآیا ہے اور تفسیر بالحدیث بتائے دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے رسالے بہت سارے ہیں، الدولۃ المکیہ بھی ہے، انباء المصطفیٰ بھی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے رسالے ہیں، لیکن ایک حدیث اٹھا رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا کو اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ تو سرکار کی ذات ہے، غوث اعظم کو دیکھ لے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کا خلقلت الی حکم اتصالی۔ فرمایا پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہوں۔ پتہ چلا امام احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن کی آیت کے موافق بھی ہے، حدیث مصطفیٰ کے موافق بھی ہے۔ ہم نے کہا تجھے بڑا شوق چڑھا ہے ڈکشنری کا، تو عام میں بتا رہا ہوں، اٹھا لے ذرا زبیدی کی لغت تاج العروج کو اٹھا لے، اسی طریقے سے المنجد فی اللغت والاعلام کو اٹھا لے۔ میں بتاتا ہوں فی اللغت المنجد فی اللغت والاعلام، یہ اردو والی منجد رہی، عربی میں جو معتبر کتاب ہے لغت کی، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں کہا النبی المخبر عن الغیب عن المستقبل بالہاد من اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے یا فیوچر کی خبر دیتا ہے، مستقبل کی آنے والے زمانے کی خبر دیتا ہے، لیکن ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے دے دیا کرتا ہے۔ تب بریلی کا امام پکار اٹھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے کہا زبیدی کی بھی لے لیں، تاج العروج کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بھی یہی کہا النبی المخبر عن اللہ تبارک و تعالی لأن اللہ تبارک و تعالی اطلعہ علی الغیب۔ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ
امام احمد رضا خان کی ذات پہ حملہ کیا ہے، لیکن قسم خدا کی یاد رکھنا ہم قریب چاند کو آ جائیں گے اور یہاں سے وہاں تک تجھے بتا دیں گے امام احمد رضا خان کا ترجمہ یہ تحریر پر مشتمل نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعظیم پر مشتمل ہے اور ذات کی صحیح حقانیت پر مشتمل ہے۔ اور یاد رکھو جب امام احمد رضا خان کے کتابوں پر امام احمد رضا خان کی مقبولیت سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی فتاوی رضویہ میں غلطی نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے دو چار لوگوں کے بیچ میں مرکزیت پہ حملے کرتا ہے، کوئی ترجمہ کنز الایمان میں کیڑے نکالتا ہے، لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو صرف یہی کہہ دو سب ان سے چلنے والوں کے کل ہو گئے پھر زیرے گل ہو، ان کے گل ہو گئے اس کے بعد زیرے گل ہو گئے اور ہوتے رہیں گے، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔